problem on probability distribution function of a random variable. Okay? Yes, see the statement of the problem. In a given experiment, if a random variable has elements x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 with probabilities Px of x is equal to 2 by 36, 8 by 36, 12 by 36, 7 by 36, 5 by 36 and 2 by 36. Draw the probability distribution function of the random variable x. Okay? Yes. Let us start the solution. This problem can be done in two ways. జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఎలా చెప్తాను అనేది. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే అసలు దాని డెఫినిషన్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తా. వాట్ ఇస్ ద డెఫినిషన్? ద డెఫినిషన్ ఇస్ fx of x is equal to p of x less than or equal to x. అదే కదా డెఫినిషన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి నేను fx of x means probability distribution function ఎలా చేస్తాను చూడండి. So now we have the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let us start with the fx of 1. First element 1 ఉంది కాబట్టి. Okay? So fx of 1 అంటే ఇప్పుడు ఎంత నాకు? p of x less than or equal to 1. అంతేనా? ఇప్పుడు x less than or equal to 1 అంటే ఈక్వల్ టు పర్లేదు 1 అని ఉంది. బట్ లెస్ దాన్ 1 ఉందా? ఇక్కడ రాండమ్ వేరియబుల్ లెస్ దాన్ 1 కాన్సెప్ట్ ఉందా? లేదు. సో వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ p of x equal to 1. Okay. So what is its value? X equal to 1 దగ్గర probability ఎంత చూడండి. ఇవన్నీ random variables కదా, వాటి probabilities ఇవి. In the previous video, the definition of probability distribution function, I explained you about the elements probability. Okay. So ఇప్పుడు అక్కడ random element 1 probability ఎంత? 2 by 36. Random element 5 probability ఎంత? 5 by 36. Random element 6 probability ఎంత? 2 by 36. Okay. Now, what is the probability of 1? 2 by 36. Then fx of 2. P of x less than or equal to 2. Okay na? So, P of x less than or equal to 2 అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? x equal to 2 ఉంది. 2 కన్నా తక్కువ ఎవరు ఉన్నారు? 1 ఉన్నారు. అవునా? మనం ఆ లో నుండి హైకి వెళ్దాం. సో అంటే this is equal to definition ఏంటమ్మా ఇక్కడ? It is the sum of probabilities of the random variable up to the element x. x దానికన్నా కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ ని సమ్ చేస్తే you'll get probability distribution function. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాద్దాం? p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2. కదా? సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? x equal to 1 ఎంత? 2 by 36 plus x is equal to 2 ఎంత? 8 by 30. Totally you'll get 10 by 36. Okay na? Next. fx of 3. ఇప్పుడు p of x less than or equal to 3. So it's nothing but p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2 plus p of x is equal to 3. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 2 by 36 x is equal to 3. x is equal to 2 దగ్గర 8 by 36. x is equal to 3 దగ్గర 12 by 36. So it is nothing but 22 by 36. అలా మీరు చేస్తే you'll get fx of 4. అప్పుడు ఈ 4 probabilities ని యాడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ up to 12 by 36 we got 22 by 36. దానికి మీరు 7 by 36 ని యాడ్ చేసుకుంటే you'll get 29 by 36. అలానే fx of 5 ఏమవుతుంది? ఈ 29 by 36 కి 5 by 36 యాడ్ చేసుకోండి. you'll get 34 by 36. అలానే fx of 6 ఏమవుతుంది? ఈ 34 by 36 కి 2 by 36 యాడ్ చేసుకోండి. you'll get 36 by 36. Okay, so these are the probability distribution function values. Okay na? ఇప్పుడు ప్లాట్ చేయనా, నేను చూసుకొని ప్లాట్ చేస్తున్నాను. Okay ma? Yes. On the x-axis, you have to take the random element x. On the y-axis, you have to take your fx of x. Okay. And చక్కగా ఇక్కడ random elements అని చాలా పద్ధతిగా 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పెట్టడం కూడా ఈజీనే. So this is 1,
2, 3, 4, 5 and 6. ఓకే దెన్ సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఒక విషయం. 2/36, 10/36, 22/36, 29/36, 34/36 and 36/36. మీకు డినామినేటర్ చేంజ్ అవ్వలే, న్యూమరేటర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ మాక్సిమం ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే మీరు ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లోనే ఉంచండి తప్ప మీరు పాయింట్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ లాగా మీరు డెసిమల్స్ లాగా అలా మార్చుకోకండి, చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకే సో నౌ అకార్డింగ్ టు ద న్యూమరేటర్ I'll take the y-axis. First ఎంతమ్మా 2/36. Let be 2/36. Next 10/36. Let be 10/36. ఓకే కొంచెం ఆ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేసేటట్టు తీసుకుంటే చాలు. ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టాలంటే మీరు తీసుకున్న చిన్న చిన్న డివిజన్ కి చాలా లాంగ్ ఫిగర్ వస్తుంది, అది కుదరదు కాబట్టి నేను కొంచెం అటు ఇటుగా పెడుతున్నాను. దెన్ ఇట్ ఇస్ 22/36, దెన్ 29/36, then 34/36, then 36/36. This is the y-axis. Okay? So, ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్లాట్ చేయబోతున్నాను చూసుకోండి. Yes. What is effects of 1? So, 1 అనే random element దగ్గర what is effects of 1? 2/36. అంటే ఎక్కడుందో చూడండి 2/36 ఇక్కడ. ఓకే సో అక్కడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, ఇలా తీసుకోవాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2? ఇట్ ఈస్ p of x less than or equal to 2. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ 10/36. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2 దగ్గర ఎంత ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ 10/36. ఓకే మరి దీన్ని ప్రీవియస్ తో ఎలా జాయిన్ చేయాలి? మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ p of x less than or equal to 2 వాల్యూ is 10/36. ఓకే అంటే 2 దగ్గర 10/36 ఉంది, బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది అని అంటే మీకు 1 వస్తుంది కాబట్టి ఆ 1 దగ్గర ఇది జాయిన్ అవ్వాలి. ఫర్ దాట్ మీరు ఇట్లా పెట్టేసి అంటే డౌన్ అయ్యి ఎంత డౌన్ అవ్వాలి, ఈ 2/36 కి రీచ్ అయ్యేంత డౌన్ అయ్యి మీరు ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఫైన్. సో వాట్ ఇస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 10/36. పెట్టారు కదా. ఈ మొత్తం అన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈ మొత్తం కలిపితే కదా మీకు ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వచ్చేది. అవి ఎలా జాయిన్ చేయాలి అని అంటే ఎస్ 10/36 పెట్టి ఆ ముందున్న 2/36 వరకు డౌన్ అయ్యి అప్పుడు కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే దెన్ 3 దగ్గర ఎంత ఉందో చూడండి 22/36. ఆ 22/36 దగ్గరికి రండి. దిస్ ఇస్ యువర్ 22/36. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్కడి వరకు రావాలి 10/36 వరకు వచ్చి జాయిన్ చేయాలి. ఫైన్ అర్థమవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ 4 దగ్గర ఎంత ఉందో చూడండి అమ్మా 29/36. This is 29/36. Again move downwards, ఇలా జాయిన్ చేయండి. నెక్స్ట్ 5 దగ్గర ఎంత ఉంది 34/36. at 5. So move అవ్వండి, డౌన్ మూవ్ అవ్వండి, జాయిన్ చేయండి. నెక్స్ట్ 6 దగ్గర ఎంత ఉంది 36/36. సో 6 దగ్గర 36/36. So again move downwards and join with the previous one. Okay, ఇక ఎంత రీచ్ అయిందో చూడండి 36/36 అంటే 1. అంటే ఇక లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x is 1. అంతే కదా. ఎందుకు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 6 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 6 దాని ప్రీవియస్ ఉన్న అన్ని ప్రాబబిలిటీస్ ని యాడ్ చేయమని. ఇన్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఆర్ ద ట్రూత్ ఇస్ sigma I is from 1 to n, p of xi is 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Sum of all the probabilities of the random elements is equal to 1. ఎక్కడైనా అది కుదురుతుంది, ఏ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడైనా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే సో ఇక్కడ 6 కి 1 రీచ్ అయిపోయాక ఇంకేమైపోతుంది, మీరు ఇంకేదైనా చెయ్యాలి అన్న కుదరదు, దట్ 1 విల్ బి కంటిన్యూ.
ఓకే, ఇది డ్రా చేయకపోయినా పర్వాలేదు. సో సీ దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ what it explains the probability distribution for all the random elements. ఓకేనా? ఇంకొకసారి ఒకసారి వినండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ని నేను, ఇవన్నీ డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్ కదా, మన డిస్క్రీట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ అవర్ ఫార్ములా? ద ఫార్ములా ఇస్ fx of x is equal to sigma I is from 1 to n p of xi into u of x minus xi. This is the formula. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? అది sigma I is from 1 to 6 because how many variables? We have 6 variables. So I is from 1 to 6 p of xi into u of x minus xi. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తున్నాను, గమనించండి. ఎస్, ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతా. అంటే p of xi ఎంత? p of 1. ఓకే, p of 1 into u of x minus 1 అంతేనా? ప్లస్ p of 2 into u of x minus 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ p of 3 into u of x minus 3 ప్లస్ p of 4 into u of x minus 4 plus p of 5 into u of x minus 5 plus p of 6 into u of x minus 6. Expand చేశాను. Now I will substitute the values of p's. Okay, so ఇక్కడ స్టెప్ ని నేను కనిపించదేమో, నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తా. ఇక్కడ ఇస్తాను చూసుకోండి. The next step, fx of x is equal to, what is p of 1? 2 by 36. 2 by 36 into u of x minus 1 plus, next probability, p of 2. P of 2 is 8 by 36. 8 by 36 into u of x minus 2 plus p of 3. P of 3 is 12 by 36 into u of x minus 3 plus, next is 7 by 36 means p of 4, u of x minus 4 plus, what is p of 5? 5 by 36 into u of x minus 5 plus, last one, p of 6, 2 by 36 into u of x minus 6. Okay, ఇది ఎప్పుడు ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ ని పెట్టుకున్నాక. ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి నేను ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని డ్రా చేయబోతున్నాను, చూడండి. ఓకే, సో దీనికోసం నేను దాన్ని ఏమి రబ్ చేయబోడలేదు. ఇప్పుడు దీని నుండి అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో చూదురు కానీ. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ 2 by 36 into u of x minus 1. సో ఫస్ట్ u of x minus 1 అంటే ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఇస్ u of x minus 1? దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ which starts at x is equal to 1. ఎక్కడ ఉంది మనకి అది? చూడండి, ఇది 1 కదా. సో యూనిట్ స్టెప్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. దాని వాల్యూ ఎంత? దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ 2 by 36. ఎస్, యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ 2 by 36. అదేమవ్వాలి? ఇలా వచ్చి ఇలా కంటిన్యూ అవ్వాలి స్టెప్ కాబట్టి. ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది, బట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. సో ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు? 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ టర్మ్ ఎంత వరకు? ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, అది ఎక్కడి వరకు? అప్ టు దిస్, ఈ పార్ట్ వరకు ఫస్ట్ టర్మ్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ప్లస్ అని చెప్పి ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసింది. అంటే ఈ స్టెప్ కి మనం ఈ స్టెప్ ని యాడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? u of x minus 2. అంటే దిస్ స్టెప్ హాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2. 2 దగ్గర ఈ స్టెప్ స్టార్ట్ అయింది, 2 దగ్గర. బట్ ఆల్రెడీ దానికి యాడ్ అయ్యి ప్రీవియస్ గా ఎంత ఉంది చూడండి. ఆల్రెడీ 2 by 36 into u of x minus 1 ఉంది ఇక్కడ. అంటే 2 by 36 వాల్యూ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఉంది. సో దానికి మీరు ఏం చేయాలి? 8 by 36 యాడ్ చేయాలి, యాంప్లిట్యూడ్ 8 by 36 ని. సో ప్రీవియస్ 2 by 36, ఈ 8 by 36 ఎంత అయింది? దిస్ ఇస్ 8 by 36. రెండు కలిపితే ఏమైపోతుంది మీకు? 10 by 36 అవుతుంది స్టెప్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ స్టెప్ విల్ బి కంటిన్యూడ్.
ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ ఎవరు వచ్చారు మళ్ళా? రాండమ్ ఎలిమెంట్ 3. సో దీని తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ టర్మ్ ఉంది ప్లస్ అని. అంటే ఈ రెండు స్టెప్ టర్మ్స్ కి దీన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 3 దగ్గర. సో చూడండి 3 దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత? స్టెప్ వాల్యూ ఎంత? 12/36. అంటే ఈ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఆ పార్ట్ వాల్యూ 12/36. కానీ అది ఎవరికి యాడ్ అయింది? ఈ రెండు స్టెప్లకి యాడ్ అయింది. కాబట్టి 12/36 ప్లస్ 8/36 20/36 ప్లస్ 2/36 22/36 అవుతుంది ఆ వాల్యూ. అంతేనా? ఇక్కడ 22/36 ఏనా? ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 7/36 ఇంటూ u of x minus 4. ఈ స్టెప్ ఎక్కడ? 4 దగ్గర. ఓకే, సో 4 దగ్గర చూడండి. ఇప్పుడు 4 దగ్గర స్టెప్ దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా? 7/36. దిస్ ఈస్ యువర్ 7/36. ఎస్, ఈ స్టెప్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? ఆల్రెడీ ఉన్న 22/36 కి 7/36 యాడ్ చేస్తే 29/36. దట్ స్టెప్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ దీనికి ఎవరిని యాడ్ చేయాలి? ఇప్పుడు దీనికి 5/36 x is equal to 5 దగ్గర ఉన్న స్టెప్ ని యాడ్ చేయాలి. సో 5 దగ్గర ఒక స్టెప్ ఉంది, దాని వాల్యూ 5/36. దాన్ని ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? ప్రీవియస్ స్టెప్స్ కి యాడ్ చేయాలి. ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది? 29/36. సో ఈ 5/36 యాడ్ చేస్తే you'll get 34/36. ఓకే, సో the value is 34/36. ఓకే, దెన్ ఇంకొక స్టెప్ చూడండి. x is equal to 6 దగ్గర the value is, yes, this is the value, this is your 2/36. సో 2/36 యాడ్ చేస్తే మీకు ఏం జరుగుతుంది? ప్రీవియస్ దానికి you'll get 36/36. సో what is this value? This value is 36/36. ఇది స్టెప్ కదా, సో స్టెప్ కాబట్టి it will be continued. ఓకేనా? ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లేవు కాబట్టి that will be continued. స్టెప్ సిగ్నల్ కాబట్టి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఈ ఫిగర్ ఎక్కడిది? ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని డ్రా చేసాం. ఓకే, సో మీరు ఇలా అయినా దీన్ని యూజ్ చేసి అయినా డైరెక్ట్ గా డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ డ్రా చేయాలి, దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ని దాని పైన యాడ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్, తర్వాత అలా. ఓకే, మీరు ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు అమ్మా, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం, ఇదేమో మనం డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకుని చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఒక్కసారి వినండి, డెఫినెట్ గా అర్థం అవుతుంది. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.